inclined to the coordinate axis are 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ്, ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്, ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ്. ഏതൊക്കെ? ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ്, ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്, ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ. വെക്റ്റർ ഈസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്റ്റർ ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെക്റ്റർ, അതായത് ആ ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടും വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടും സെഡ് ആക്സിസ് ആയിട്ടും വരുന്ന ആംഗിള് ഈക്വൽ ആണ്. ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. സെഡ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഗാമ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. ദ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ ആർ കോൾഡ് ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ്. ഇവിടെ ഈ കേസില് ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്. ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ. നമുക്ക് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നെടുക്കുക. എക്സ്. The direction cosines L is equal to cos alpha. Cos alpha is equal to cos x. The direction cosines M is equal to cos beta. Direction angles ന്റെ കൊസൈൻ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് എന്ന് പറയുക. യൂഷ്വലി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ LMN. Cos alpha is equal to cos x, cos beta is equal to cos x, cos gamma is equal to cos x. Because alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to x. Equally inclined. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Equally inclined, which means direction angles are same. What is the connecting equation of LMN? Connecting equation of LMN. L square plus M square plus N square is equal to 1. Or cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. That is cos square x. Alpha is equal to x. Cos square beta. Cos square beta, cos square x, beta is equal to x. Cos square gamma, cos square x, gamma is equal to 1. That is 3 cos square x is equal to 1. Cos square x is equal to 1 by 3. Cos x is equal to root എടുക്കുക 1 by root 3. Root എടുത്തു 1 by root 3. Okay. That is cos alpha is equal to L is equal to cos alpha is equal to cos x. Cos x is equal to 1 by root 3. Okay. M is equal to cos beta is equal to cos x is equal to 1 by root 3. N is equal to cos gamma is equal to cos x is equal to 1 by root 3. Therefore, the direction cosines LMN is equal to 1 by root 3. പറഞ്ഞോളൂ 1 by root 3. പറഞ്ഞോളൂ 1 by root 3. ക്ലിയർ ആയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട്.
Our next topic is addition of vectors. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന്. ഓക്കെ, വി ആർ യൂസിംഗ് ഫോർ അഡീഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ലോ ഈസ് triangular law of vector addition. Triangular law of vector addition. Second one is parallelogram law of vector addition. Triangular law of vector addition and parallelogram law of vector addition. What is triangular law? Triangular law എന്ന് പറയുന്നത്, if two sides of a vector, if two sides of a triangle represents two vectors, direction is taken in same order. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടു സൈഡ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ദ തേർഡ് സൈഡ് റെപ്രസെന്റ് ദർ സം. ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ തേർഡ് സൈഡ് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ സമ്മാണ്. ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. നോക്കൂ, വെക്ടർ എ ബിയും വെക്ടർ ബി സിയും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. ബട്ട് ദ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എ സി, ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ is taken in reverse order. In triangle ABC, vector AB plus vector BC will be equal to vector AC. Vector AB plus vector BC is equal to vector AC. If two sides of a triangle represents two vectors, the direction is taken in same order, then the third side represents their sum. The direction is taken in reverse order. Triangular law of vector addition. This is AB vector, this is BC vector. Vector AC represents their sum. The direction of vector AC is taken in reverse order. പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നുകൂടെ. Direction of vector AC is taken in reverse order. Okay, if the direction is taken in same order, അഥവാ ആ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഓർഡറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കേട്ടോ, എ ബി ബി സി സി എ, നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആവും. കാരണം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് അവസാനിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ദ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ ബോഡി ഈസ് 0. ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ എത്തി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബോഡി 0 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു വെക്ടറിന്റെ ടെർമിനൽ സൈഡ് എ ബിന്റെ ടെർമിനൽ സൈഡ് ബി മറ്റൊരു വെക്ടറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ആയിട്ട് വരണം, ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരണം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം,
വെക്ടർ എ ബിന്റെ ടെർമിനൽ പോയിന്റ് ബി, വെക്ടർ ബി സിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ബി. അപ്പോ ഒരു വെക്ടറിന്റെ ടെർമിനൽ സൈഡ്, ടെർമിനൽ പോയിന്റ് മറ്റൊരു വെക്ടറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ ലോ യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ട്രയാങ്കുലർ ലോ ഡെപ്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ട്രയാങ്കുലർ ലോ എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ റെപ്രസെന്റ് ദ സം ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. ആദ്യത്തെ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരിക്കും തേർഡ് സൈഡ് വരിക, സമ്മ് വരിക. ഇനി പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. എപ്പോഴാണ് പാരലലോഗ്രാം ലോ വരുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് എപ്പോഴും സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ്, ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായ സമയത്താണ് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായ സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക? പാരലോഗ്രാം ലോ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട്, ഈ വെക്ടർ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടൊരു വെക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈക്വൽ വെക്ടർ ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ വെക്ടർ. ഇനി ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ എ ബി ഡിയിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ ലോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി അതിന്റെ സമ്മായിരിക്കും. എ ബി ഡിയിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ ലോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി അതിന്റെ സമ്മായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു പാരലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഈ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് വരും. Therefore, the diagonal through the common point represent their sum. ഇത് രണ്ടുമല്ലേ ഗിവൻ വെക്ടർ. അപ്പൊ ഇത് പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഡയഗണൽ ആയില്ലേ, കോമൺ പോയിന്റിലൂടെയുള്ള ഡയഗണൽ അല്ലേ. Therefore, the diagonal through the common point represent their sum. Diagonal through the common point represent their sum. അതാണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിന് പഠിക്കും. ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ ഉണ്ടല്ലോ, ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ, ഇത് ഈ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബി ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എൻട്രൻസിൽ നോക്കാം. അതായത് കോമൺ പോയിന്റിലൂടെയുള്ള ഡയഗണല് ഗിവൺ വെക്ടേഴ്സിന്റെ സമ്മും the second diagonal, another diagonal represent their difference between these two vectors. Now what is parallelogram law? If two vectors represent two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal through the common point represent their sum. That is പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷനെ പറ്റിയാണ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, വെക്ടർ അഡീഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. വെക്ടർ അഡീഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്? Vector A plus vector B is equal to vector B plus vector C. A യും B യും ഇനി two vectors. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി, വെക്ടർ അഡീഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ്. വെക്ടർ അഡീഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ്. വെക്ടർ A plus vector B plus vector C
will be equal to vector A plus B plus C. This is associative property. Third property, existence of additive identity. Existence of additive identity. Existence of additive identity. ഏതൊരു വെക്ടറിനോടും സീറോ വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം വെക്ടർ കിട്ടും. ഏതൊരു വെക്ടറിനോടും സീറോ വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെയിം വെക്ടർ കിട്ടും. Therefore, zero vector is called additive identity. Therefore, zero vector is called additive identity. Next, existence of additive inverse. Existence of additive inverse. എന്താണ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു വെക്ടറിനോട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ വെക്ടർ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട്. Therefore, minus vector A is called additive inverse of A. Minus vector A is called additive inverse of vector A. Minus vector A is called additive inverse of vector A. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്ടർ അഡീഷനില്? വെക്ടർ അഡീഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 2 types of law. One is parallelogram law and other one is triangular law. അത് രണ്ടും നിങ്ങളോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്, രണ്ടാമത്തത് അസോസിയേറ്റീവ്, തേർഡ് വൺ ഈസ് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. അതൊന്നുമില്ല, സീറോ വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുക. നാലാമത്തത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. ഒരു വെക്ടറും അതിന്റെ നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ സീറോ വെക്ടർ കിട്ടും. Therefore, negative vector is called additive inverse. Then we goes to another topic, that is multiplication of a vector by a scalar. Multiplication of a vector by a scalar. Vector by a scalar. ഒരു വെക്ടറും ഒരു സ്കാലാറും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ്. വെക്ടർ ഈസ് എ ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ഇത് വെക്ടർ എ ആണ്. ഗിവൺ വെക്ടർ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ബൈ എ സ്കാലാർ. ഇത് ഗിവൺ വെക്ടർ, ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് സ്കാലാർ? മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്കാലാർ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് 3 into വെക്ടർ. 3 is a scalar. A vector is a vector. ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് another vector. Is always another vector. Resultant vector is always another vector. Okay. ഈ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് mod 3 times ഓഫ് വെക്ടർ എ ആയിരിക്കും. റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് മോഡുലസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് ടെർമിനൽ പോയിന്റ്,
മോഡ് 3 ടൈംസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ആയിരിക്കും. 3 ആണ് സ്കാലാർ. മോഡ് 3 ടൈംസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ, അതാണ് സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഇതൊരു ഗിവൺ വെക്ടർ ബി, -2 ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ -2 സ്കാലാറും ബി വെക്ടറും, ദ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ -2 ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി, ഇത് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ. റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മോഡ് -2 ടൈംസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ആയിരിക്കും. മോഡ് -2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, സോറി, വെക്ടർ എ അല്ല, വെക്ടർ ബി ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ്? നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സ്കാലാർ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഗിവൺ വെക്ടറും റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഗിവൺ വെക്ടറും റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സ്കാലാർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, ബാക്കി പറഞ്ഞോളൂ, ഗിവൺ വെക്ടറും റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദ സ്കാലാർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ്, given vector and the resultant vector is in same direction. If the scalar is a negative, the given vector and the resultant vector are in opposite direction. Always, ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, always given vector collinear to resultant vector. Always given vector collinear to resultant vector. Given vector resultant vector parallel ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ബൈ എ സ്കാലാർ. 3 റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ മോഡ് 3 ടൈംസ്, പിന്നെ ഒരു സ്കാലാർ -2 ഇൻറ്റു ബി, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഗിവൺ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്റെ മോഡ് -2 ടൈംസ്. സ്കാലാർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ, സ്കാലാർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ വെക്ടറും റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറും കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും, പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എ ഈസ് ദ ഗിവൺ വെക്ടർ, എ ബി ദ ഗിവൺ വെക്ടർ, എ ബി ദ ഗിവൺ വെക്ടർ, അതൊരു ഗിവൺ വെക്ടർ ആണ് എ. ലാംഡ ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ മീൻസ് ദാറ്റ് ലാംഡ ഇൻറ്റു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഹാവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മോഡ് ലാംഡ ടൈംസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ. Vector A be the given vector, lambda into vector A means lambda is a scalar. Resultant vector have magnitude mod lambda times of vector A. If lambda is positive, lambda positive ആണെങ്കിൽ given vector and resultant vector are same direction. Given vector and resultant vector are സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ലാംഡ എന്താണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ. ഇഫ് ലാംഡ ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ലാംഡ എന്താണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഗിവൺ വെക്ടർ ആൻഡ് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ.
ലാംഡ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പറഞ്ഞോളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഓൾവേസ് പറയൂ, ഓൾവേസ് ഗിവൺ വെക്റ്റർ കൊളീനിയർ ടു റിസൾട്ടന്റ് വെക്റ്റർ. ഗിവൺ വെക്റ്ററും റിസൾട്ടന്റ് വെക്റ്ററും ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും? കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് നോക്കേ, വെക്റ്റർ എ കൊളീനിയർ ടു വെക്റ്റർ ബി, എയും ബിയും കൊളീനിയർ വെക്റ്റർ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു വെക്റ്റർ എ. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കാലാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് കിട്ടുക. കാരണം സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗിവൺ വെക്റ്ററും റിസൾട്ടന്റ് വെക്റ്ററും കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസൾട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈഫ് വെക്റ്റർ എ പാരലൽ ടു വെക്റ്റർ ബി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു വെക്റ്റർ എ, അല്ലെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു വെക്റ്റർ ബി. കാരണം കൊളീനിയർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരിക സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലാണ്. സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിവൺ വെക്റ്ററും റിസൾട്ടന്റ് വെക്റ്ററും പാരലൽ ആയിരിക്കും. പാരലലാണ് കൊളീനിയർ. അപ്പൊ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പാരലൽ ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുത്ത വെക്ടർ കിട്ടുക. റിസൾട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ഇഫ് വെക്ടർ എ പാരലൽ ടു വെക്ടർ ബി, then vector b is equal to lambda into vector a. If vector a parallel to vector b, then vector b is equal to lambda into vector a. Vector b is equal to lambda into vector a. നോക്കൂ, a is the given vector. Lambda a is the resultant vector. Resultant vector. If lambda is equal to -1, lambda എന്താണെങ്കിൽ -1 ആണെങ്കിൽ, if lambda is equal to -1, അപ്പൊ ലാംഡ ഇൻറ്റു മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത്, ലാംഡ ഇൻറ്റു മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? -1 ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ, വിച്ച് മീൻസ് മൈനസ് വെക്ടർ എ എന്നാവും. അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ then resultant vector is negative of the given vector. Negative of the given vector. എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ ആവുക? കോൺസ്റ്റന്റ് -1 ആണെങ്കിൽ. -1 ആവുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ ഗിവൻ വെക്ടറും റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മോഡ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താകും? മോഡ് -1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെ. അപ്പൊ എന്തായി? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. അല്ലെ? ഇത് ഗിവൺ വെക്ടർ -1 ഇൻറ്റു വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് -1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ആവും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആവുക? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് -1 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തായി മാറും? അത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ ലാംഡന്റെ വാല്യൂ 1, ലാംഡന്റെ വാല്യൂ 1/mod വെക്ടർ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ ലാംഡന്റെ വാല്യൂ 1/mod വെക്ടർ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ലാംഡന്റെ വാല്യൂ 1/mod വെക്ടർ എ.
അപ്പം മോഡ് ഓഫ് ലാംഡ ഇൻറ്റു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ മോഡ് ലാംഡ ഇൻറ്റു വെക്ടർ, അതായത് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ഇതിന് നമ്മൾ മോഡ് ലാംഡ ഇൻറ്റു മോഡ് വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം. ഒരുമിച്ച് മോഡ് ഇടുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് മോഡ് ഇട്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 മോഡ് വെക്ടർ, ലാംഡ 1 മോഡ് വെക്ടർ എന്നാണ് എടുത്തത്, ഇൻറ്റു മോഡ് വെക്ടർ. ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും. എന്ത് കിട്ടി? 1 കിട്ടി. ഏതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 കിട്ടി? റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 കിട്ടി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആവും. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. എന്താകുമ്പം ഈ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ഉള്ള വെക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 1 മോഡ് വെക്ടറേ ആവണം. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 1 മോഡ് വെക്ടറേ ആവണം. Therefore, unit vector along the direction of vector A, unit vector along the direction of vector A, A cap എന്നാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. A ക്യാപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടറായി മാറുക? ലാംഡന്റെ വാല്യൂ എന്താകുമ്പോ 1 മോഡേ ആകുമ്പോ. അപ്പൊ ഈ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ 1 മോഡേ കൊടുക്കും. 1 മോഡേ ഇൻറ്റു വെക്ടർ. ഇതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് അയച്ചു തന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു വെക്ടർ എ ആണ്. ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഞാൻ ഒരു 3 യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും ഓരോ യൂണിറ്റ്. ഇതിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെ ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും, കാരണം ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണല്ലോ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ, ഇതൊരു വെക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വെക്ടർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു 1 മോഡ് എ ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ. അതായത് നമുക്ക് പറയാം വെക്ടർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് വെക്ടർ എ. ഇതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എ, വെക്ടർ എന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ. അതിന് നമ്മൾ എ ക്യാപ്പ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വെക്ടർ എ ബൈ മോഡ് വെക്ടർ എ. അത് എങ്ങനെ വന്നു? സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 1 മോഡ് എ ആകുമ്പോഴാണ് റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് വെക്ടർ എ. ക്ലിയർ?